ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਰੋ। हाँ ब्लॉक कितना हुआ उन्होंने ਇਹ ओरिजिनल बोल कितना ਇਹ ओरिजिनल है। ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ आ रही ना नो यही भुलेखा पाता कि ऊपर शाइनिंग वाली लाती है, डुप्लीकेट है। आ देखो टाटा साल्ट, ये कंपनी वाले का की कसूर है? कोई कंपनी वाले का विसारिया देखो मेरे को टाटे का लीड बैठा जिहदी एजेंसी है, ये मेरे को आके रोंदा कि मेरा लून नहीं विकदा बाजार, मैं की करा जी, डुप्लीकेट बहुत आ रहे। बारों बार अपन फैक्ट्रियां बनाते सेम बैच ला लेंगे, सेम सब कुछ हो जाता, सब कुछ ये लक्ष्मी डुप्लीकेट आ रही। एक होर जी बड़ा ही जरा सनसनी खेज वाला हैगा, साडे शहर दे विच डेली एक टैंपू आंदा सवेरे तड़के, वो कई डेयरियां ते पनीर सप्लाई करदा, जेड़ा 200-210 रुपए दे के जांदे। दुध का रेट है इसलिए 60 रुपए किलो, जे आप घर पनीर बनाइए तो सानू पेगा 260 रुपए किलो, पर वो बाजार के डुप्लीकेट पनीर जरा ये विक रहा। हूँ तुम जो पिछोकड़ वाल उम्र मारो तो जो डैथ रेट से आम वेखण को मिलता है, कोई 90 साल का मरता सी, कोई 95 साल का मरता। अजकल की हो रहा है जी, कोई 60 का जा रहा, कोई 55 का जा रहा। जे इतना का लून डुप्लीकेट खाना है, असीं तो कहना कि दवाई टरमक खा रहे हैं जी, सानू कोई बीमारी नहीं होनी, पर असीं खा तो जहर रहे हैं। नमस्कार, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ DHO ਡਾਕਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਧੂਲ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। पर बीते दिन इस सारे ही घटनाक्रम विच एक नवा मोड़ उस वेले वेखण नूं मिलिया जद वपार मंडल दसूहा दे प्रधान अमरीक सिंह गग्गी द्वारा दसूहा दे दुकानदारां अते शहर दे आम लोकां नूं मिलावटी समान दे प्रति जागरूक करन दे लई एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस विजय सिटी सेंटर मॉल दसूहा विखे बुलाई जांदी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान पहलां तां वपार मंडल दसूहा दे प्रधान अमरीक सिंह गग्गी द्वारा बाजार विच विक रहे ਵੱਖ-ਵੱਖ नामी कंपनियां दे हूबहू दिखण वाले नकली उत्पादन जिवें रेड लेबल चाह पत्ती, वीरका देसी घ्यो, टाटा नमक, क्लिनिक प्लस शैंपू, हार्पिक आदि दिखा के दस्सिया कि बाजार विच बहुत सारे नकली उत्पादन विक रहे ने, जिस नाल लोकां दी जान माल दा दोनों दा नुकसान हुंदा है ते सानू सारिआं नू इस प्रति जागरूक रहना चाहिदा है। आ देखो ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਰੋ। हाँ ब्लॉक कितना हुआ उन्होंने ਇਹ ओरिजिनल बोल कितना ਇਹ ओरिजिनल है। ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ आ रही ना नो यही भुलेखा पाता कि ऊपर शाइनिंग वाली लाती है, डुप्लीकेट है। ये ओरिजिनल सब कुछ सेम है। इतने मार कर आ देखो टाटा साल्ट, ये कंपनी वाले का की कसूर है? कोई कंपनी वाले का विसारिया देखो मेरे को टाटे का लीड बैठा जिहदी एजेंसी है, ये मेरे को आके रोंदा कि मेरा लून नहीं विकदा बाजार, मैं की करा जी, डुप्लीकेट बहुत आ रहे। आ देखो आ निशानी लग रही पीछे, आ भी निशानी हैगी, ये डुप्लीकेट। आ देखो ये डुप्लीकेट, ये निशानी बना सकते बारों बार अपन फैक्ट्रियां बनाते सेम बैच ला लेंगे, सेम सब कुछ हो जाता, सब कुछ ये लक्ष्मी डुप्लीकेट आ रही। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਨੀਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਲੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਰੀ ਖੇਜ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੇ ਪਨੀਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 210 ਰੁਪਏ ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਏਗਾ 260 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਐਚਓ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੱਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ GS ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ, ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਤਾਂ DHO ਸਾਹਿਬ ਓਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਾਂਗਾ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਇੱਧਰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ DHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਗਏ ਉਹ ਖੋਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਵਾਇਆ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਉੱਥੇ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਸੈਂਪਲ ਨਾ ਭਰੋ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਇਹ ਭਰ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਸੈਂਪਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਚ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ DHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। DHO ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਜਿੱਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਕੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੇ, ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਗਰ ਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕੀ DHO ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਓ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ DHO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ DHO ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰਮਨ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ DHO ਆਉਂਦਾ ਰਮਨ ਬਿਰਦੀ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਰਮਨ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ DHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰਮਨ ਬਿਰਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ DHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਏਡੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੂਜੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਦਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਨ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਪੈਸੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਡੀਐਚਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਸੂਹਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19  'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEES ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਿੱਲ ਲਵੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸੂਏ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਮਾਲ ਖਰੀਦੋ, ਭਾਵੇਂ 2 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਆ ਲੂਣ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇੱਕ 21 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 21 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਲੂਣ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ BP ਤਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਖੜਦਾ ਕਿ ਦਸੂਏ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਦਾ ਕਿ ਦਸੂਏ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੁਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਟਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਰਪਿਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵਪਾਰੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ DHO ਸਾਹਿਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਸੂਹਾ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 40-50 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਇਕੱਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਸੋਚਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ DHO ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਫਸਰ ਨਾਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਖੌਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਖੌਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੌਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ।
ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ ਬੈ ਕੇ ਯੈਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 16 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 13 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਲੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਸੇਜ ਨੇ ਮਸੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੂਹਾ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ੂਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। DHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ DHO ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਯੈਸ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ। ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਡਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ DHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, COVID-19 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੇ 100% ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆ ਤਾਂ 90% ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। 10% ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਸੂਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਖਵਾ ਕੇ 900 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ 1200 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਓ, ਸੌਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੇਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੌਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡੱਬੇ ਬੰਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਵਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ DHO ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਥਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਾਡਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੜੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ 900 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ,
ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਤਾੜਨ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈ ਪਲੈਨਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।